Good morning, students. Yesterday, I have uploaded the first session of Unit 1, that is Perfect Competition, which is included in the Pricing Analysis 1, Unit 1. So, in that, we had discussed the meaning and features of perfect competition. I just forgot to tell you the main points which are included in it. These are the main points, that is meaning of perfect competition, then how perfect competition is different from the pure competition, then average revenue and marginal revenue curves under the perfect competition, then equilibrium of a firm under perfect competition, then equilibrium of a firm in the short run and long run, and short run and long run equilibrium of the industry. Yes, short run અને long run firm અને industry દરેકનો આપણે equilibrium situation છે એ સ્ટડી કરશું. Then price determination under perfect competition, that is how price is determined under the perfect competition, કે કેવી રીતે perfect competitionમાં price છે એ નક્કી થાય છે, and what is the importance of the time element in the determination of the price. Then market price and normal price. Now we are done with the meaning of perfect competition. Now let us discuss perfect competition is distinguished from the pure competition. Yes, sometimes distinction is made between pure competition and perfect competition. American economists and others prefer to use the term pure competition, while English economists refers to use the term perfect competition. Pure competition is used in restricted sense. જે pure competition term છે ને એ restricted sense માં use થાય છે, and it is said that it exists when monopoly is absent. એટલે જ્યારે માર્કેટમાં મોનોપોલી ન હોય ને ત્યારે આપણે એવું કહી શકીએ કે ત્યાં માર્કેટમાં પ્યોર કોમ્પિટિશન છે. સો પ્યોર કોમ્પિટિશન ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ એની મોનોપોલી એલિમેન્ટ્સ. પ્યોર કોમ્પિટિશનમાં ક્યારેય મોનોપોલીના કોઈ પણ એલિમેન્ટ્સ હોતા નથી. બટ ઓન ધ અધર હેન્ડ, perfect competition is used in a broader manner and it involves absence of monopoly and existence of other perfections. Yes, perfect competition છે એમાં મોનોપોલી છે એ એબસન્ટ જ હોય છે, બટ ઘણા બધા બીજા પરફેક્શન્સ છે એ એમાં એક્ઝિસ્ટ કરે છે. સો ઇન અધર વર્ડ્સ, fulfillment of the first three conditions of the perfect competition, that is existence of large number of buyers and sellers, homogeneous product, and free entry and free exit of the firm, is essential to ensure pure competition in the market, and this condition ensures the non-existence of any monopoly element in the market. એટલે આ જે ફર્સ્ટ થ્રી કન્ડિશન છે ને પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની, એ ત્રણેય કન્ડિશનમાં મોનોપોલીનું ક્યાંય પણ એક્ઝિસ્ટન્સ દેખાતું નથી. સો the term it is said that there is pure competition in the market, but the term perfect competition is used in a wider manner, that is pure competition is a part of perfect competition. So perfect competition includes the first three conditions as well as the other three conditions that are remaining, that is perfect knowledge on the part of the buyer and seller, perfect mobility of the factors of production, and non-existence of the ટ્રાન્સપોર્ટ કોસ્ટ. એટલે જો કોઈ પણ માર્કેટમાં ફર્સ્ટ થ્રી કન્ડિશન હોય ને તો આપણે કહી શકીએ કે પ્યોર કોમ્પિટિશન છે, બટ વેન વી એડ ધ અધર થ્રી કન્ડિશન્સ ઇન ટુ ઇટ, એટ દેટ ટાઈમ વી કેન સે દેટ દેર ઇઝ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન ઇન ધ માર્કેટ. નાઉ our next topic is average revenue and marginal revenue curve for the firm under perfect competition. Yes, ફર્મ માટે છે. ફરીથી કહી દઉં, ફર્મ અને ઇન્ડસ્ટ્રીનો શું ડિફરન્સ છે. ફર્મ એટલે એક પર્ટિક્યુલર મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ, એન્ડ ગ્રુપ ઓફ ફર્મ પ્રોડ્યુસિંગ ધ સેમ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોડક્ટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ડસ્ટ્રી. ઘણી બધી એક સરખી ફર્મ ભેગી થાય અને એક ઇન્ડસ્ટ્રી બને, અને કોઈ એક પર્ટિક્યુલર યુનિટ, બિઝનેસ, કંપની એટલે ફર્મ. હવે તો
તો કોઈ પણ ફર્મ છે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન હોય ત્યારે એનો એવરેજ રેવન્યુ અને માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ કેવો હોય છે. અગેન એવરેજ રેવન્યુ કર્વ એટલે ટોટલ જેટલું પ્રોડક્શન થાય છે એમાંથી એવરેજ રેવન્યુ કેટલી છે, અને માર્જિનલ રેવન્યુ એટલે તમે જે એડિશનલ યુનિટ મેન્યુફેક્ચર કરો છો એ એડિશનલ યુનિટમાંથી કેટલી રેવન્યુ જનરેટ થાય છે એને આપણે માર્જિનલ રેવન્યુ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. સો perfect competition is a situation in which seller consists of a very small part of that entire industry. perfect competition માં લાર્જ નંબર ઓફ સેલર્સ છે, એટલે એક સેલરના ભાગે માર્કેટનો એટલો નાનો શેર આવશે કે એ સેલરથી માર્કેટને કોઈ પણ ચેન્જ થતો નથી. અને પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં હવે તો તમને ખ્યાલ જ છે કે સેલરને પ્રાઇઝ ઉપર કોઈ પણ કંટ્રોલ હોતો નથી. જે પણ માર્કેટમાં પ્રાઇઝ હોય છે એ જ પ્રાઇઝ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં સેલર છે એણે એક્સેપ્ટ કરી લેવાની છે, એની પાસે બીજી કોઈ ચોઇસ નથી. સો એટ ધ કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ સેલર કેન સેલ એઝ મચ પ્રોડક્ટ એઝ હી વિશિસ. એટલે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં માર્કેટમાં સેલરને જેટલું પણ સેલ કરવું હોય ને એટલું કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ ઉપર સેલ કરી શકે. બિકોઝ હા, કદાચ સેલર છે એ પ્રાઇઝને રિડ્યુસ કરી શકે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં, પણ એની કોઈ જરૂર જ નથી. કારણ કે ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે તમે શું કામ તમારું જે એક પ્રોડક્ટ સેલ કરો છો એ ઓછી પ્રાઇસથી સેલ કરવાનો કોઈ પર્પઝ જ નથી. બિકોઝ માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ છે એના ફીચર્સ તમારા જેવી પ્રોડક્ટ છે બીજા સેલર્સ ઓલરેડી સેલ કરે જ છે, અને જો તમે પ્રોડક્ટના પ્રાઇઝીસ રિડ્યુસ કરશો તો તમારો પ્રોફિટ માર્જિન છે એ પણ રિડ્યુસ થઈ જાય. Now, here is one diagram. The intersection between demand and supply determines the equilibrium in the price in the market. કોઈ પણ વસ્તુની પ્રાઇસ છે એ માર્કેટમાં ક્યારે ડિટરમાઇન થાય? જ્યારે એની ડિમાન્ડ અને સપ્લાય બે ઇક્વલ થાય છે ત્યારે. તો સેમ વે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં પણ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે એ ક્યારે ડિટરમાઇન થશે? જ્યારે એની ડિમાન્ડ અને સપ્લાય બે ઇન્ટરસેક્ટ એટલે ઇક્વલ થઈ જાય ત્યારે જે પ્રાઇસ હોય એને આપણે કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ તરીકે ઓર ઇક્વિલિબ્રિયમ પ્રાઇસ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. યુ કેન સી ઇન ધીસ ડાયાગ્રામ ઓન એક્સ એક્સિસ there is quantity and on y axis there is price. S is the supply curve and D is the demand curve. You can see that કે જ્યારે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય કર્વ બે ઇક્વલ થાય છે એટ ધેટ ટાઈમ પ્રાઇસ છે એ ડિટરમાઇન થાય છે. હવે એ પ્રાઇસ છે એ ઇક્વિલિબ્રિયમ પ્રાઇસ છે. હવે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં છે ને પ્રાઇસ, એવરેજ રેવન્યુ અને માર્જિનલ રેવન્યુ વચ્ચે કોઈ જ ડિફરન્સ નથી. બિકોઝ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન છે ત્યારે પ્રાઇસ છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે. પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ થાય ને તો એવરેજ રેવન્યુ કે માર્જિનલ રેવન્યુમાં ડિફરન્સ આવે, બટ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં પ્રાઇસ છે એમાં કોઈ ચેન્જ નહીં આવે. તમે જુઓ અહીંયા બે કર્વ છે, બેમાં તમે જુઓ પ્રાઇસ છે ને એ પહેલાં ડોટેડ લાઇન્સ છે અને પછી સ્ટ્રેટ લાઇન છે, હોરિઝોન્ટલ લાઇન છે ટુ એક્સ એક્સિસ. ઇટ મીન્સ અંડર પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન પ્રાઇસ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એવરેજ રેવન્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ marginal revenue. So that is why the horizontal demand curve, which is you can see in this diagram, is marginal revenue curve as well as the average revenue curve as well as the price curve. Now we can understand this with the help of this table. આપણી પાસે હવે એક ટેબલ છે. હવે તમને ખ્યાલ જ છે કે પ્રાઇસ છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ છે, તો ફર્મની એવરેજ રેવન્યુ પણ કોન્સ્ટન્ટ જ હશે. હું ગમે તેટલા યુનિટ સેલ કરીશ મારી પ્રાઇસ તો કોન્સ્ટન્ટ જ છે. તો જુઓ પ્રાઇસ છે એ 10 રૂપીસ છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો એવરેજ રેવન્યુ. દેન નંબર ઓફ યુનિટ સોલ્ડ, દેટ ઇઝ હું એક યુનિટ સેલ કરીશ ને તો પણ મારી પ્રાઇસ 10 જ હશે. 2 યુનિટ સેલ કરીશ તો પણ 10, 5 યુનિટ સેલ કરીશ તો પણ પ્રાઇસ 10 જ રહેશે, અને 7 યુનિટ સેલ કરીશ તો પણ પ્રાઇસ છે એ 10 જ રહેશે. એટલે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં જનરલી શું થતું હોય કે તમારે એક્સ્ટ્રા સેલ કરવું હોય ને તો પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરવી પડે, પણ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં એની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી. બિકોઝ યુ જસ્ટ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ધ પ્રિવેલિંગ માર્કેટ પ્રાઇસ. તમારી પ્રોડક્ટના આઉટપુટથી માર્કેટમાં કોઈ જ ફેર પડતો નથી. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય કોઈ પણ ગમે તેટલા યુનિટ છે તમે સેમ પ્રાઇસ ઓર એવરેજ રેવન્યુએ સેલ
કરી શકો. તો ટોટલ રેવન્યુ કેટલી થાય? જુઓ, હવે હું તમને સમજાવું. કદાચ અહીંયા તમે ભૂલી જાઓ કે પ્રાઇસ અને એવરેજ રેવન્યુ બે એક કોલમમાં આપ્યા છે. તમારી પાસે ફર્સ્ટ કોલમમાં પ્રાઇસ છે, સેકન્ડ કોલમમાં નંબર ઓફ યુનિટ સોલ્ડ છે. તો ટોટલ રેવન્યુ કેટલી થાય? 10 into 1, 10 into 2, 10 into 3, ઇટ મીન્સ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. હવે મારી પાસે ટોટલ રેવન્યુ છે અને મેં કેટલા યુનિટ સેલ કર્યા એ પણ ફિગર છે. તો હું એવરેજ રેવન્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કેવી રીતે કરી શકું? દેટ ઇઝ ટોટલ રેવન્યુ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ યુનિટ સોલ્ડ. તો ટોટલ રેવન્યુ પહેલાં કેટલી છે? 10 રૂપીસ. એમાંથી કેટલા સેલ કર્યા મેં? 1. તો મારી એવરેજ રેવન્યુ કેટલી થઈ? 10. પછી 2 યુનિટ સેલ કરું છું તો ટોટલ રેવન્યુ 20 થઈ. તો મારી એવરેજ કેટલી થાય? 10. 30 યુનિટ સેલ કરીશ એટલે 30 ડિવાઇડેડ બાય 3 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 10. 40 ડિવાઇડેડ બાય 4 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 10. 50 by 5 is also equals to 10. So in this way, under perfect competition, as price is constant, average revenue will be equal to price. Now let us find out the marginal revenue. તો marginal revenue કેવી રીતે મળે? કે એક યુનિટ સેલ કરું છું ત્યારે ટોટલ રેવન્યુ 10 છે, 2 યુનિટ સેલ કર્યા તો 20 થઈ ગઈ. હવે સેકન્ડ યુનિટની ટોટલ રેવન્યુ 20 છે અને ફર્સ્ટ યુનિટની 10 છે. તો 2 યુનિટ્સમાંથી એક યુનિટની હું રેવન્યુ માઇનસ કરી દઉં તો મને માર્જિનલ રેવન્યુ મળી જાય. ઇટ મીન્સ ઇટ વિલ બી 10. એટલે જો પહેલાં 10 ટોટલ રેવન્યુ હતી એક યુનિટની, 2 યુનિટ સેલ કર્યા તો 20 થઈ ગઈ. હવે 3 યુનિટ સેલ કરું છું તો ટોટલ રેવન્યુ 30 છે. તો આની પહેલાંના 2 યુનિટ સેલ કર્યા એની રેવન્યુ કેટલી હતી? 20. તો મારે ત્રીજા યુનિટની માર્જિનલ રેવન્યુ, ઇટ મીન્સ ત્રીજું યુનિટ સેલ કર્યું એમાંથી મને કેટલી ઇન્કમ જનરેટ થઈ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો હું કેવી રીતે કરી શકું? કે ટોટલ 3 યુનિટ્સની રેવન્યુમાંથી હું આગળના 2 યુનિટની જો રેવન્યુ ડિડક્ટ કરી દઉં તો જે વધે એ મારા ત્રીજા યુનિટની ટોટલ રેવન્યુ કન્સિડર થાય. તો એ પાછી 10 થઈ ગઈ. પછી 40માંથી 30 ડિડક્ટ કરું તો અગેન ઇટ વિલ બી 10. 50માંથી 40, 10. 60માંથી 50, 10. 70માંથી 60, again 10. So you can see that under perfect competition, price is equals to average revenue and it is also equals to marginal revenue. આવી રીતે આપણને ખ્યાલ આવે કે જ્યારે કોઈ પણ તમે ગમે તેટલા યુનિટ સેલ કરો, પ્રાઇસ છે એ ઇક્વલ હોય ત્યારે P ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ AR ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ MR. આ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં યાદ રાખવાનું છે. Now from the above table we can see that as price is constant, MR and AR are also equals to the price. And marginal revenue is also constant and they are represented by the horizontal line. જો અહીંયા marginal revenue પણ horizontal line છે because બધું 10 જ છે. તમે પ્રાઇસ લઈ લો, MR લઈ લો કે AR લઈ લો, એ બધું કેટલા છે? 10 રૂપીસ. ઇટ મીન્સ હું ગમે તેટલી ક્વોન્ટિટી સેલ કરીશ, મારી પ્રાઇસ, એવરેજ રેવન્યુ અને માર્જિનલ રેવન્યુ છે એ 10 જ રહેશે. Now our next topic is equilibrium of a firm under perfect competition. Yes, ઇક્વિલિબ્રિયમ શું છે? એક બેલેન્સ સિચ્યુએશન બતાવે છે. ઇક્વિલિબ્રિયમ એટલે એવી પ્રાઇસ કે જ્યારે ફર્મને મેક્સિમમ પ્રોફિટ છે એ જનરેટ થતો હોય. Whenever an economic unit, that is any business firm, attain equilibrium point, it means that it does not want any further changes in this position. કોઈ પણ બિઝનેસ છે ને, કોઈ પણ યુનિટ, કોઈ પણ કંપનીને જ્યારે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન અચીવ થાય ને ત્યારે એ કંપની છે, એ બિઝનેસ યુનિટ છે, કોઈ પણ ટાઈપના ફર્ધર ચેન્જીસ છે એ કરવા માગતી ન હોય. કોઈ પણ કન્ઝ્યુમર છે એને ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશનમાં ક્યારે આવે? કે જ્યારે મારી પાસે જે મની અવેલેબલ છે એ મનીને હું એવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરું ફોર પરચેઝિંગ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ગુડ્સ કે જેમાંથી મને મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન મળે. એવું તો નથી ને કે મારી પાસે 30,000 રૂપીસ છે તો એમાંથી મારે એક જ વસ્તુ પરચેઝ કરવાની છે. નો, આઈ હેવ ટુ પરચેઝ નંબર ઓફ યુનિટ્સ, નંબર ઓફ કોમોડિટીઝ ફોર માય સર્વાઈવલ. તો એની માટે થઈને હું મારા મનીને મારી નીડ સેટિસ્ફાય કરવા માટે એવી રીતે સ્પેન્ડ કરીશ ને કે જેમાંથી મને મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન મળે. તો કોઈ પણ પ્રોડ્યુસર છે એનો એમ શું હોય? એને ઇક્વિલિબ્રિયમ સિચ્યુએશન ક્યારે મળે? કે જ્યારે એને મેક્સિમમ પ્રોફિટ મળે. ઇટ મીન્સ દેટ જ્યારે પ્રોડ્યુસર છે એને પોતાનું આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ પણ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ ન હોય અને ડિક્રીઝ પણ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ ન હોય. એટ ધેટ ટાઈમ હી કેન ગેટ ધ
equilibrium position so that he can earn the maximum profit. So, in other words, a firm is said to be in equilibrium when it is earning maximum net money profits. Now, there are certain conditions. The first is basic assumption of the equilibrium of a firm. Yes, હવે કોઈ પણ ફર્મને ઇક્વિલિબ્રિયમ મળે એની માટે એક બેઝિક અઝમ્પશન છે, એ શું છે? The first is the firm aims at maximization of the profit. Yes, પહેલું આપણે એવું અઝ્યુમ કરીએ છીએ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન માટે કે કોઈ પણ ફર્મ છે ને એનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? ટુ અર્ન મેક્સિમમ પ્રોફિટ. યસ, જનરલી એવું ન હોય કે દરેક વખતે દરેક ફર્મ છે એ પ્રોફિટ માટે જ બિઝનેસ કરતી હોય. ઘણી એવી સોશિયલ વેલફેર યુનિટ હોય તો એનો એઇમ છે એ પ્રોફિટ ન હોય, પણ અહીંયા આપણે એવું અઝ્યુમ કરીએ છીએ કે જે પણ ફર્મની વાત કરીએ છીએ એનો એઇમ શું છે? ટુ અર્ન મેક્સિમમ profit. And the second is, it is assumed that the firm has full knowledge of the profit maximizing position. Yes, બીજું assumption ધારણા એવી છે કે ફર્મ પાસે પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન પોઝિશન એટલે કયા લેવલ ઉપર ફર્મ આઉટપુટ મેન્યુફેક્ચર કરશે તો એને મેક્સિમમ પ્રોફિટ મળશે ને એ સિચ્યુએશનનું પૂરેપૂરું નોલેજ છે એ ફર્મ પાસે છે. ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ કન્ડિશન ઓફ અ ઇક્વિલિબ્રિયમ ઓફ અ ફર્મ. યસ, હવે કોઈ પણ ફર્મને ઇક્વિલિબ્રિયમ મેળવવા માટે કઈ કઈ કન્ડિશન હોય છે એ પણ ડિસ્કસ કરી લઈએ. There are mainly two important conditions of equilibrium of a firm under perfect competition. The first is its marginal cost must be equal to its marginal revenue. Yes, પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ માર્જિનલ રેવન્યુ સાથે ઇક્વલ હોવી જોઈએ તો જ એને મેક્સિમમ પ્રોફિટ મળે. એ આપણે પછી ડિસ્કસ કરશું જ્યારે કહું કરશું, પણ અહીંયા એવું છે કે માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુ છે બે ઇક્વલ હોવા જોઈએ. એન્ડ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ માર્જિનલ કોસ્ટ કહું must cut marginal revenue come from below at the point of equilibrium. Now let us discuss these two conditions in detail. Yes, પહેલી કન્ડિશન શું કીધું કે માર્જિનલ કોસ્ટ should be equal to marginal revenue. હવે એનો પર્પઝ શું છે? જો ફર્મની માર્જિનલ રેવન્યુ છે એ માર્જિનલ કોસ્ટ કરતાં વધારે હોય, દેટ ઇઝ ઇફ ધ માર્જિનલ રેવન્યુ ઇઝ ગ્રેટર દેન ધ માર્જિનલ કોસ્ટ, ઇટ મીન્સ દેટ ધ ફર્મ હેઝ સ્ટીલ ચાન્સ ટુ અર્ન મોર પ્રોફિટ. જો માર્જિનલ રેવન્યુ છે ને એની કોસ્ટ કરતાં વધારે હોય તો એનો મતલબ એમ કે ફર્મ પાસે હજી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે વધારે પ્રોડક્શન કરી અને વધારે ઇન્કમ જનરેટ કરી શકે. બટ if marginal revenue is less than the marginal cost, that is જો માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ રેવન્યુ કરતાં વધારે હોય, રેવન્યુ એટલે શું? ઇન્કમ. હવે જો કોસ્ટ છે એ ઇન્કમ કરતાં વધારે હોય તો એ પ્રોફિટ કહેવાય કે લોસ? ડેફિનેટલી એટલું તો આપણને ઇઝીલી સમજાય કે કોસ્ટ છે એ રેવન્યુ ઇન્કમ કરતાં વધારે હોય તો એ લોસ છે. તો કોઈ પણ ફર્મ છે ને એ ક્યારે એ લેવલે પ્રોડ્યુસ નહીં કરે આઉટપુટ કે જ્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ માર્જિનલ રેવન્યુ કરતાં વધારે છે. સો બટ ઓબ્વિયસ કે ફર્મ છે એ ઓલવેઝ એવા જ પોઈન્ટ ઉપર પ્રોડક્શન કરશે વેન માર્જિનલ રેવન્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ધ માર્જિનલ રેવન્યુ. યસ, માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુ બે જ્યારે ઇક્વલ થાય છે એ ટાઈમ ઉપર ફર્મને ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન છે એ મળે છે. બિકોઝ જો માર્જિનલ રેવન્યુ છે એ કોસ્ટ કરતાં વધારે હશે તો ફર્મ પ્રોફિટ તો અર્ન કરે જ છે, બટ હજી ફર્મ પાસે એટલી ઓપ્શન છે કે વધારે યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરી અને વધારે પ્રોફિટ છે એ જનરેટ કરી શકે. So this is the first condition. The second is marginal cost curve must cut marginal revenue curve from below at the point of equilibrium. Yes, હવે અહીંયા એવું કહે છે કે જે માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ છે ને એ માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વને નીચેથી કટ કરવું જોઈએ. ક્યારે? એટ ધ પોઈન્ટ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ. એ આપણે હમણાં જ ડાયાગ્રામથી સમજીએ. બટ if the firm's marginal cost curve cuts the marginal revenue curve from above, એટલે ઉપરથી કટ કરશે ને તો ઇક્વિલિબ્રિયમ એવું એસ્ટાબ્લિશ થશે કે જે પરમનન્ટ નથી. બિકોઝ ઇન દેટ કેસ ધ માર્જિનલ રેવન્યુ વિલ બી ગ્રેટર દેન ધ માર્જિનલ કોસ્ટ. જો માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ છે
એ માર્જિનલ કોસ્ટ કહુને ઉપરથી કટ કરે ને તો એનો મતલબ એવો થાય કે રેવન્યુ વધારે છે અને કોસ્ટ ઓછી છે. તો મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું કે જો રેવન્યુ વધારે હોય અને કોસ્ટ ઓછી હોય તો ફર્મ પાસે હજી ચાન્સ છે વધારે પ્રોડક્શન કરી અને વધારે પ્રોફિટ અર્ન કરવાનો. સો ફર્મ છે એ હંમેશા એવી જ પોઝિશન ઉપર ટ્રાય કરશે પ્રોડક્શન કરવાની કે જ્યારે માર્જિનલ રેવન્યુ છે એ માર્જિનલ કોસ્ટ સાથે ઇક્વલ હોય અને એને નીચેથી કટ કરતું હોય. સો નાઉ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ અ ડાયાગ્રામ. You can see in this diagram on x-axis there is output and on y-axis there is MC and MR. હવે આપણે સમજીએ કે કેવી રીતે ઉપરથી અને નીચેથી માર્જિનલ કોસ્ટ કહું છે એ માર્જિનલ રેવન્યુ કહુને કટ કરે છે. ઓકે, હવે તમે જુઓ જ્યારે માર્જિનલ રેવન્યુ કહું એ હોરિઝોન્ટલ સ્ટ્રેટ લાઇન છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો એવરેજ રેવન્યુ એન્ડ દેટ ઇઝ ઓલ્સો પ્રાઇસ. એ તો હવે ક્લિયર જ છે કે આ હોરિઝોન્ટલ લાઇન છે એ MR, AR અને પ્રાઇસ ત્રણેય છે. હવે આ જે યુ શેપ્ડ કર્વ છે ને એ MC કર્વ છે, દેટ ઇઝ માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ. નાઉ માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વને જો ઉપરથી કટ કરે તો એનો મતલબ એવો થશે કે જો આ ઉપર છે તો એનો મતલબ કે માર્જિનલ કોસ્ટ કરતાં માર્જિનલ રેવન્યુ છે એ વધારે છે. તો ફર્મ પાસે હજી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે તો એ પોઈન્ટ P ઉપર ઇક્વિલિબ્રિયમ થઈ જશે. જુઓ એટ દેટ ટાઈમ MR ઇઝ ગ્રેટર દેન MC. અહીંયા ઉપરથી કટ કરે છે અને પોઈન્ટ P ઉપર આવે છે અને પછી નીચે જાય છે તો એને માર્જિનલ રેવન્યુ અને માર્જિનલ કોસ્ટે કટ કર્યો કહેવાય. તો હવે આ સિચ્યુએશનમાં શું થયું કે માર્જિનલ રેવન્યુ ઉપર છે અને કોસ્ટ નીચે છે તો ફર્મ પાસે હજી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે આઉટપુટ જે અત્યાર સુધી OA પ્રોડ્યુસ કરે છે એ હવે ઇન્ક્રીઝ કરીને OB કરી દે તો એનાથી શું થશે કે માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વને માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ છે એ નીચેથી કટ કરશે. તો તમને દેખાય છે દેટ ઇઝ MC ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ MR. એટલે એ પોઈન્ટ R ઉપર છે. એટલે જો માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ છે એ માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ છે એ માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વને નીચેથી કટ કરશે તો એટ ધેટ ટાઈમ માર્જિનલ કોસ્ટ એન્ડ માર્જિનલ રેવન્યુ વિલ બી ઇક્વલ. અને જો ફર્મ હવે આઉટપુટ OB કરતાં વધારે પ્રોડ્યુસ કરશે તો એ સિચ્યુએશનમાં શું થશે, માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ માર્જિનલ રેવન્યુ કરતાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. એટલે તમને પોઈન્ટ R પછી જે માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ ઇન્ક્રીઝ થાય છે એના થ્રુ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે જો ફર્મ હવે OBથી વધારે પ્રોડક્શન કરશે ને તો એ સિચ્યુએશનમાં જુઓ માર્જિનલ કોસ્ટ ઉપર છે અને માર્જિનલ રેવન્યુ નીચે છે તો એ સિચ્યુએશનમાં શું થયું, કોસ્ટ વધી ગઈ, રેવન્યુ ડિક્રીઝ થઈ ગઈ તો ફર્મ માટે લોસ થાય. એટલે જ હંમેશા માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વને માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ છે એ